स्क्रीन दिसते का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक आहे. सॉरी फॉर इनकन्व्हिनियन्स. ड्यू टू इंटरनेट इश्यू we cannot share properly the screen and Zoom not properly respond to the particular PC. So now we start the new one course, that one registered for second semester. All of you know the courses which are given you based upon the need and the requirement for the agriculture. And the first one course we learn in previous semester or in first semester, rural sociology and educational psychology. Means just one we learn the rural background, the personality of the rural people, the personality and the knowledge of the rural people, attitude of the rural people, rural situation, then psychology, educational psychology, then group, then social stratification, likewise social organization, likewise content we learn in the previous semester course. But in that course, this one course registered in second semester for getting ideas regarding different agriculture and agriculture activities. जे ऍग्रिकल्चर आणि ऍग्रिकल्चर रिलेटेड ऍक्टिव्हिटीज असतात तर त्या संदर्भामध्ये तुम्हाला हा कोर्स अलॉट केलेला आहे. And the course number is extension 122 EXTN 122, credit load 2+1. Here practical support is given. तुम्हाला या ठिकाणी प्रॅक्टिकल हे या कोर्स साठी असणार आहे. And the course title is Fundamentals of Agricultural Extension Education. The basics आहे त्याच्यामध्ये, पण this one course is very important and very vast for your exam point of view as well as your future need base. तुमचे जे काय फ्युचर नीड बेस आहे तर त्यासाठी तुम्हाला अतिशय महत्वाचं आहे. आणि ऑल्सो दिस कोर्स कंटेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम. ज्या काय तुमच्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम असतात आपल्या सीईटी, तुमची नेटची असेल, एंट्रन्स एक्झाम असेल, त्यानंतर तुमचे पोस्ट ग्रॅज्युएशन असेल, नेट सेट असेल, सॉरी सेट नाही नेट असेल, तर यासाठी तुम्हाला ह्या कोर्स अतिशय महत्वाचा आहे. and the list of topic is very long. आपल्या ह्या टॉपिक मध्ये जी लिस्ट आहे, टॉपिकची लिस्ट ही अतिशय लांब लचक आहे. आणि प्रॅक्टिकल जे आहेत ते सुद्धा बरेच आहेत, 15-16 प्रॅक्टिकल आहेत. म्हणजे 2+1 म्हणजे हा तसा कोर्स हा 3+1 असा होऊ शकत होता. आणि हा कोर्स इन प्रिव्हियसली और इन ओल्ड सिलेबस दॅट वन कॅटेगराइज्ड इन 2 कोर्सेस. हा 2 कोर्सचा सिलेबस हा एकामध्ये ऍड केलेला आहे. म्हणजे त्यावेळेचे 1+1, 2+1 असे 2 कोर्स एकत्रित करून हा 2+1चा एक कोर्स तयार केलेला आहे. आणि याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं, आणि इच अँड एव्हरी टॉपिक शुड गेट इक्वल वेटेज. प्रत्येक टॉपिकला तुम्हाला इक्वल वेटेज दिसेल. फक्त तुम्हाला त्याच्यामध्ये फक्त डिवायडेशन किंवा फ्रॅगमेंटेशन केलेला एवढाच पार्ट असेल, पण इच अँड एव्हरी टॉपिक शुड बी इम्पॉर्टंट. आणि दॅट्स वाय यू बी केअरफुल रिगार्डिंग दिस कोर्स. अँड just to I previously alert all of you. सर्वांना मी इथं आत्ता सूचित करतो की हा सिलेबस ऍज लाईक फर्स्ट सेमिस्टर मध्ये आपण 1-2 टॉपिक जस्ट आपण जसं आपण शेवटचे 2-3 टॉपिक आपल्याला जसा वेळ मिळेल तसं आपण कंप्लीट केले. त्याच्यातून काही जे टॉपिक असतात मायनर टॉपिक तर ते आपण कव्हर करू शकलो नाही. तर लाईकवाईज ह्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला तसं होऊ शकतं, कारण आपल्याला प्रत्येक टॉपिक ह्याच्यामधले जे काही कंटेंट आहेत तर लार्ज नंबर ऑफ कंटेंट यातून included in each and every topic, and the time given for your this semester just only 81 days. 81 दिवसाचा तुमचा हा पूर्ण 81 दिवसामध्ये आपल्याला संपवायचा आहे. फॉर दॅट युअर सपोर्ट is most important for completion this syllabus. And if you get maximum support or if you attend each and every topic, then we try to complete this course by arranging extra lectures. आपल्याला काही एक्स्ट्रा लेक्चर्स अरेंज करावे लागतील आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला सिलेबस संपवावा लागेल, कारण त्याशिवाय आपल्याला याच्यामध्ये काही एक पर्याय असणार नाही. सो
just we go through the topic, then practical syllabus, and next one. Today we again immediately start first one topic. Education means what, extension means what, extension education means what, agriculture means what, agriculture extension means what, agriculture extension education means what. So likewise topic today we start. Before that we just go through the topic, go through the specific practical assigned for your work or practical work. Just we get the idea regarding the topic. First one, education. पहिला टॉपिक आहे आपला एज्युकेशन. शिक्षण म्हणजे काय? एज्युकेशनला आपण शिक्षण म्हणतो. तुम्ही आता LKG असेल, UKG असेल किंवा फर्स्ट स्टँडर्ड, सेकंड स्टँडर्ड, त्यानंतर तुम्ही पुढे जात जाता आणि आता डिग्री पर्यंत आला. पण शिक्षण म्हणजे काय कोणालाच माहित नसेल. म्हणजे आपण एवढं शिकलो पण शिक्षण याची व्याख्या कोणाला माहित नसेल. प्रिव्हियस जो आपला कोर्स कंटेंट होता तर त्यावेळेस मी तुम्हाला डेफिनेशन सांगितले असेल. कोणाला माहित आहे का एज्युकेशन म्हणजे काय? एनीबडी? असा कोण आहे का ज्याला एज्युकेशन म्हणजे माहित आहे? Hello, sir. हा बोला. Sir, it is the process of bringing desirable change into the behavior of human being. हा राईट. त्याला आपण एज्युकेशन म्हणतो. आता स्पेसिफिक डेफिनेशन जर बघायची म्हणलं तर याच्यामध्ये आपल्याला एज्युकेशन हा एक असा पार्ट आहे की जो बदल घडवून आणत असतो. आता शिक्षण कशासाठी घेतो? बदल घडवून आणण्यासाठी. असं आपण काय उगाच घेत नाही. तुम्हाला जर डॉक्टर व्हायचं म्हणलं तर तुम्ही ऍग्रीकडून ऑपरेशन करायला गेला तर तुम्हाला तिथं आत कोण घेणार पण नाही आणि तुम्हाला ऑपरेशन पण करून कोण देणार नाही. त्यामुळे तुम्हाला ज्या विषयामध्ये ज्ञात असेल किंवा ज्ञान घेतलं असेल किंवा त्या विषयाबद्दल तुम्ही जाणून घेतलं असेल तशा पद्धतीची तुमची कृती असेल तर त्याच वेळी त्याला आपण एज्युकेशन म्हणू शकतो. जसं तुम्हाला संस्कार असं आपण म्हणतो. म्हणजे व्हॉट एव्हर द कल्चरल aspects that one incorporated in your personality, that one you exhibit when you behave in the society. ज्यावेळेस हे तुमचे संस्कार तुमच्या मनामध्ये किंवा तुमच्या अंतर्गत जे काही शारीरिक गोष्टी असतील तर त्याच्यामध्ये बिंबवलेल्या असतात तर त्या गोष्टी तुम्ही समाजामध्ये राहत असताना त्या तिथं दर्शवण्याचं काम करत असतात. तर आपल्याला हे एज्युकेशन जे आहे तर एज्युकेशनचं मिनिंग बघायचं आहे, त्याचं डेफिनेशन बघायचं आणि त्याचे टाइप्स आहेत आणि हे टाइप्स अतिशय महत्वाचे आहेत. तुम्हाला या टॉपिकला वेटेज दिसतंय 2, फक्त या टॉपिकचं वेटेज दिसतंय 2, पण हा फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल हे 3 टाइप आपले एज्युकेशनचे आहेत आणि 3 टाइप वरती तुम्हाला डिफरन्स विचारला जाऊ शकतो, स्ट्रेट क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, शॉर्ट नोट विचारली जाऊ शकते, व्हॉट एव्हर मे बी. त्याचे एक्झाम्पल विचारले जातात, ऑब्जेक्टिव्ह विचारले जातात. इथं 2% वेटेज जरी दिला असेल तरी सुद्धा हा जो टॉपिक आहे हा टोटल 12 मार्क्स साठी मिड टर्म एक्झाम देन सेमिस्टर एंड एक्झाम यामध्ये तुम्हाला 12 मार्क्स साठी विचारला जातो. जर रिटर्न एक्झाम असेल तर याच्यावरती जास्त फोर्स केला जातो, जास्त फोकस केला जातो. सो डोंट टेक कॅज्युअल दॅट वन टॉपिक फॉर युअर एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू. सो एज्युकेशन, देअर मिनिंग, डेफिनेशन अँड टाइप्स ऑफ एज्युकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल अँड नॉन फॉर्मल. देन एक्सटेन्शन एज्युकेशन. त्यानंतर एक्सटेन्शन एज्युकेशन आहे की ज्यामध्ये आपल्याला त्याचं मिनिंग बघायचं आहे, डेफिनेशन बघायचं आहे, नीड बघायचं आहे, कशासाठी एक्सटेन्शन एज्युकेशन गरजेचं आहे, स्कोप अँड प्रोसेसेस. आता शिक्षण देण्याच्या प्रक्रिया आपण असं म्हणतो. आता शिक्षण देण्याची प्रक्रिया राहिला तरी शिक्षण देऊ शकतो. म्हणजे तुम्ही इनसाइड इन्स्टिट्यूट असाल, इन्साइड ऑर्गनायझेशन असाल, आउटसाइड ऑर्गनायझेशन असाल, एक्सपोजर टू द नॅचरल कंडिशन असाल, व्हॉट एव्हर मे बी, व्हॉट एव्हर द स्पेसिफिक एरिया, दॅट वन इज ऑल्सो sufficient or that one also be very favorable for your educational process. So the extension education, their process is most important for your learning and awareing the specific concept and specific things. आता आपल्याला एक्सटेन्शन एज्युकेशन हा पार्ट ऍग्रिकल्चरशी संबंधित असल्यामुळे तुम्ही बघितलं असेल की जे कोण सब्जेक्ट मॅटर स्पेशलिस्ट असतात दे विजिट द farmers field visit करतात and they teach them whatever the process, whatever the actual practices you should adopt in your farm or in your field. म्हणजे तिथं सांगितलं जातं की तुम्ही काय केलं पाहिजे आणि काय केलं नाही पाहिजे. तर अशा पद्धतीच्या ज्या काही गोष्टी असतात त्याला आपण आउटडोअर एज्युकेशन सिस्टीम म्हणतो की आउटसाइड द फोर वॉल एज्युकेशन सिस्टीम, 4 भिंतीच्या पलीकडचे एज्युकेशन सिस्टीम असं आपण तिथं म्हणत असतो. तर तशी एक प्रोसेस आहे. देन हिस्ट्री.
हा एक्सटेन्शन एज्युकेशनची थोडक्यात हिस्ट्री, म्हणजे कसं तयार झालं, कुठून आलं, काय आलं ते. देन ऑब्जेक्टिव्ह, त्याचे उद्दिष्ट काय. जसं आपण प्रत्येक कोर्स, आता तुम्हाला ऍग्रिकल्चरला जेवढे काही कोर्स असतील तर तुम्हाला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये क्वेश्चन असतो, व्हॉट इज द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ एंटॉमॉलॉजी, व्हॉट इज द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ पॅथॉलॉजी, इकॉनॉमिक्स, बॉटनी. तर प्रत्येक कोर्सला तर तुम्ही प्रत्येकानं ते ऑब्जेक्टिव्ह बघून घ्या की आपल्याला एक कोर्स कशासाठी आहेत, त्याचे उद्दिष्ट काय आहेत, आणि त्यातून आपल्याला काय ते व्हाय वी चूज दॅट वन अँड व्हाय वी कम्प्लीट दॅट वन. हे कशासाठी आपण पूर्ण करतोय आणि कशासाठी आपल्याला हे शिकणं गरजेचं आहे. तर ती उद्दिष्ट तुम्हाला प्रत्येक विषयाची समजून येते. तर त्याच पद्धतीने आपल्या एक्सटेन्शन एज्युकेशन याचा ऑब्जेक्टिव्ह तुम्हाला तिथं द्यायचे आहेत. देन फिलॉसॉफीला आपण मराठीमध्ये तत्वज्ञान म्हणतो. आता जे काही फिलॉसॉफर्स असतात तर ते मांडत असतात. आता फिलॉसॉफर दे इलॅबोरेट देअर प्रिन्सिपल्स और फिलॉसॉफी ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक सिच्युएशन. एखादं सिच्युएशन असेल तर त्या बेसिसवरती ती फिलॉसॉफी मांडली जाते. आणि काही फिलॉसॉफी असतात जे तुमच्या चार कट्ट्यावर बसलेली लोक असतात किंवा तुम्ही मित्र एका ठिकाणी कुठतर बसलेला असता आणि बावळट गप्पा करत असता, त्या ठिकाणी मांडलेली फिलॉसॉफी, याच्यामध्ये फरक आहे. तुम्ही कट्ट्यावर बसून मांडलेली फिलॉसॉफी ही तुमच्या फ्युचर बेस अशी काही नसते. पण जे काही फिलॉसॉफर्स असतात ते स्टडी बेस आणि सिच्युएशन बेस ज्या गोष्टी प्रेझेंट करत असतात, तर दॅट वन इज द प्रॉपर फिलॉसॉफी. तर एक्सटेन्शन एज्युकेशन मध्ये सुद्धा काय फिलॉसॉफी तिथं मांडलेली आहे, तर ते आपल्याला बघायचे. प्रिन्सिपल्स आणि अप्रोचेस, ह्याच्यामध्ये काय तत्व आहेत. एक्सटेन्शन एज्युकेशन मध्ये काय प्रिन्सिपल्स आहेत, बरेच 16-17 प्रिन्सिपल्स आहेत. तर हे प्रिन्सिपल सुद्धा तुम्हाला एक्झाम साठी 8 मार्क साठी विचारले जातात, कारण याच्यामध्ये तुम्हाला प्रत्येक क्वेश्चन रिटर्न एक्झाम मध्ये 8 मार्कला विचारला जातो. तर प्रिन्सिपल्स ऑफ एक्सटेन्शन एज्युकेशन हा 8 मार्क साठी क्वेश्चन विचारला जातो. और प्रोसेस ऑफ एक्सटेन्शन एज्युकेशन हा 4 मार्क साठी हा क्वेश्चन विचारला जातो. तर दिस वन टॉपिक गोज टू 10% वेटेज. The next one, extension program planning. This one also very important topic and sure question raised in that one topic. Steps in extension program development or program development. तर हा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जातो. याच्यामध्ये आपल्याला मिनिंग, प्रोसेस, प्रिन्सिपल्स आणि स्टेप्स इन प्रोग्राम डेव्हलपमेंट. This one topic goes to 5% weightage. The next one topic important for your exam objective point of view, extension system in India. That one system divided into pre-independence era and post-independence era and present extension system. म्हणजे स्वातंत्र्याच्या अगोदर, स्वातंत्र्याच्या नंतर आणि सध्याची आपली जी काही एक्सटेन्शन सिस्टीम आहे, तर ती एक्सटेन्शन सिस्टीम याच्यामध्ये दिल्या. ह्याच्यामध्ये वेगळे प्रोजेक्ट हे स्वातंत्र्य अगोदर चालू झालेले होते, काही प्रोजेक्ट स्वातंत्र्यानंतर चालू झालेले होते आणि काही आता सद्यस्थितीमध्ये चालू आहेत. तर याचं जर काही तारतम्य असेल किंवा ह्या सगळ्याचा स्टडी असेल तर त्याला आपण एक्सटेन्शन सिस्टीम म्हणतो. तर एक्सटेन्शन एफर्ट्स इन प्री इंडिपेंडन्स एरा, स्वातंत्र्य अगोदर आपल्या एक्सटेन्शन मध्ये काय तिथं कष्ट घेण्यात आलेले होते. श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट, मार्तंड डॅम प्रोजेक्ट, फिरका डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट, गुरगाव एक्सपेरिमेंट, लाईकवाईज प्रोजेक्ट दॅट वर ऍट द बिफोर इंडिपेंडन्स started in our India. After independence or post-independence era, Itawa pilot project and Nilokara experiment. Both one project there started. Then present extension system, डिपार्टमेंट ऑफ ऍग्रिकल्चर स्ट्रक्चर अँड फंक्शन. सध्याची जी काय आपली एक्सटेन्शन सिस्टीम आहे ज्याच्यामध्ये आपलं रिसर्च स्टेशन असतील, ऍग्रिकल्चर डिपार्टमेंट असतील, एनजीओ असतील, तर त्याची वर्किंग सिस्टीम आपल्याला याच्यामध्ये लर्न करायची आहे. तर दिस वन टॉपिक गोज टू 5% वेटेज. ऑब्जेक्टिव्ह पॉइंट ऑफ व्ह्यू, यू लर्न दॅट वन टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक बिकॉज the question raised in the specific format in fill in the blanks, match the pair, then answer in one sentence likewise. The next one, various extension or agriculture development programs launched by ICR or government of India. आता हे अतिशय महत्वाचं आहे तुम्हाला. त्याच्यामध्ये तुम्हाला ॲब्रिव्हिएशन विचारलं जातात, इयर ऑफ एस्टॅब्लिशमेंट विचारलं जातं, एखाद्याचं ऑब्जेक्टिव्ह विचारलं जातं, एखाद्याचं कोर्स, एखाद्या प्रोग्रामचं अल्टरनेट नेम तिथे विचारलं जातं, प्रोग्रामचं एंड असेल किंवा रिझल्ट असेल किंवा त्याचा ऍब्स्ट्रॅक्ट असेल तर तो विचारला जातो. तर हा जो ऍग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आहे म्हणजे कृषीचा विकास, कृषी विकास कार्यक्रम, ही आपली आयसीआर आणि गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया यांच्या माध्यमातून सुरुवात झालेली आहे. जसं तुम्ही ग्रीन रिव्हॉल्युशन म्हणता, हरित क्रांती असं म्हणता. हरित क्रांती म्हणजे काय, लोकसंख्या जी आहे तर ती वाढत आहे, ती टप्प्याटप्प्याने वाढत नसून ती मोठ्या संख्येने वाढत आहे. प्रत्येक तासाला, प्रत्येक मिनिटाला किंवा प्रत्येक दिवसाला तुमची लोकसंख्या ही वाढत जाते. त्या वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत म्हणजे ऍज कम्पेअर टू इन्क्रीजिंग द पॉप्युलेशन, द लँड कॅनॉट बी इन्क्रीज. द स्टेडी or the stable land or stable geographical areas here.
ह्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं तुम्ही इकडे 10 लोक वाढले म्हणून इकडे 10 एकर जमीन वाढत नाही. तुमची जी काय जिओग्राफिकल एरिया हा इंडियाची बाउंड्री असेल तर ती इंडियाची बाउंड्री तेवढीच असणार आहे. त्याच्यापेक्षा ती जास्त वाढणार नाही. तर जेवढी जमीन असेल त्या जमिनीमध्ये तुम्हाला जास्तीत जास्त ऍग्रिकल्चर प्रोडक्शन म्हणजे मीट द नीड डिमांड ऑफ फूड ऑफ द हंग्री पर्सन, जे काय भुकेलेले लोक आहेत तर त्यांची सुद्धा अन्नाची जी काय भूक असेल तर ती भागवणं यासाठी वेगवेगळे कार्यक्रम सुरू केलेले आहेत. तर त्यातले जे काय प्रोग्राम आहेत तर ते ICAR न सुरू केलेले आहेत. तर याच्यामध्ये तुम्हाला लिस्ट दिल्या. लिस्ट दिल्या प्रोग्रामची. फर्स्ट वन आहे इंटेन्सिव्ह ऍग्रिकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. आता इंटेन्सिव्हला तुम्हाला माहित आहे मराठीत एकात्मिक म्हणतात. आता हे काय मी शब्दांचा अर्थ सांगत बसणार नाही, त्यावेळेस आपण बघू. इंटेन्सिव्ह ऍग्रिकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP हे सगळे प्रोग्राम हे अब्रिव्हिएशन सगळे लिहून काढायचे. ते असाइनमेंट तयार करायची. मी आज ग्रुप तयार करतो, त्याच्यावरती उद्यापर्यंत पडली पाहिजे. मी लगेच त्याचं रेकॉर्ड तयार करणार, परत बोंबलत बसायचं नाही. मला आता प्रॅक्टिकल आहे. गेल्या वेळेस तुम्हाला फक्त फर्स्ट सेमिस्टर होतं, कुठलं प्रॅक्टिकल नव्हतं, न्यू कमर्स होता, त्यामुळे मी सोडून दिलंय. पण आता या सेमिस्टरला एवढा टाईट पकडणार आहे की परत तुम्हाला कळणार नाही की आपण काय केलं आणि काय नाही. त्यामुळं आज हे सगळे अब्रिव्हिएशन्स आहेत हे तुम्हाला मी लगेच तुमच्या ग्रुप तयार करणार आहे. त्या ग्रुपवरती लगेच जॉईन व्हायचं. ग्रुपवर जॉईन झाले की मी तुम्हाला हे सगळं टाकणार आहे, ते लगेच लिहून काढायचं हातात. मॅन्युअल आपलं पूर्ण हाताने लिहून काढायचं. प्रत्येक मॅन्युअल प्रत्येक प्रॅक्टिकल झाल्यानंतर लगेच मला मॅन्युअल तिथं पाहिजे. दुसऱ्या दिवशी ते मॅन्युअलची जे काय वर्ड फाईल आहे, सॉरी PDF फाईल आहे, तर ती आपल्या नावानं अपलोड झालीच पाहिजे. ज्याची होणार नाही मी त्याला ब्लॉक करणार आणि काढून टाकणार, परत लेक्चरला सुद्धा घेणार नाही आणि परत बोंबलत बसायचं. अभ्यास करायचा असेल तर तिथं अटेंड करायचं, काय अडचण असेल तर विचारायचं. कारण हा कोर्स अतिशय काळजीपूर्वक तुम्हाला कंप्लीट करावा लागणार आहे. ह्याचे जे काय कंटेंट आहे तुम्ही बघितलं पाठीमाग सिलेबस हा बराच आहे. पुढे जाल तसं पाठीमागचं काहीच लक्षात येत नाही. त्यामुळे तुम्हाला अभ्यास करावाच लागेल. ह्याच विषयाचा नव्हे सगळ्याच विषयाचा. आता तुम्ही बघितलं असेल तुमच्याकडे आहे का नाही रोस्टर फॉर्म माहित नाही, त्याच्यामध्ये सगळे 2+1 चे कोर्स आहेत. बऱ्यापैकी 2+1 चे कोर्स आहेत आणि 2+1 चे कोर्स मध्ये जर दुसऱ्या सेमिस्टरला एखादा विषय राहिला आणि तो पुढच्या सेमिस्टरला सुटला नाही तर 1 वर्ष वाया जातं. प्लस प्रत्येक कोर्सचे 2,500 रुपये भरावे लागतात. ही जरा गांभीर्यानं दखल घ्या. आता तुम्ही एक सेमिस्टर कंप्लीट केलंय आणि आता त्या पद्धतीनं पुढची एक्झाम आता ऍग्रीवाईज जशी झाली त्याच्यापेक्षा जबरदस्त त्याच्यापेक्षा अजून नवीन व्हर्जन तिने चालू केलंय. कालच मी कोल्हापूरमध्ये होतो, मी सगळं बघून आलोय. ह्याच्या पुढे तुम्हाला हालचाल सुद्धा करता येणार नाही. तुमचा जो पेपर असेल तर तो दुसऱ्याचा असणार नाही. त्यामुळे तेवढी काळजी घ्या आणि व्यवस्थित स्टडी करा. कारण जरी ऑनलाईन एक्झाम असेल तरी तुम्हाला कुठलाही चान्स तिथे मिळणार नाही. सो बी केअरफुल रिगार्डिंग सेकंड सेमिस्टर आणि इच अँड एव्हरी कोर्स, नॉट सिंगल कोर्स. कुठल्या एका कोर्सवरती फोकस करू नका, बिकॉज इच अँड एव्हरी कोर्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. यू शुड टेक युअर प्रॉपर right efforts for complete the coursework. Read the each and every course content. That one gets support for your increasing the percent or the CGPA, cumulative grade point average. So today I one assignment you allot, list out all the abbreviation that you observed in your syllabus. तुमच्या सिलेबस मध्ये तुमच्या त्या टॉपिक मध्ये जेवढे काय अब्रिव्हिएशन दिसतात, ICT म्हणजे काय, HYVP म्हणजे काय, त्यानंतर बरेच आहेत पुढं, तर ते सगळे अब्रिव्हिएशन तुम्हाला तिथे काय करायचे आहेत लिहून काढायचे आणि ते अपलोड करायचे. लगेच मला उद्या पाहिजे, उद्या 9च्या अगोदर जेवढे येतील तेवढेच. तिथून पुढचा जर आला तर त्याचं मी सेपरेट नोटिंग करणार, परत त्याला हालून सुद्धा देणार नाही. त्यामुळं उद्या 9च्या अगोदर मला त्या ग्रुपवरती आले पाहिजेत. मी आता परत सांगतो, कारण मला परत एखाद्या वेळेस जर हे केलं किंवा तुम्ही जर त्याला रिस्पॉन्स दिला नाही तर त्याला त्या पद्धतीनेच रिस्पॉन्स मिळणार आणि तो रिस्पॉन्स असा असणार आहे की झेपणार नाही. अभ्यास करायचा असेल तरच अटेंड करा, अभ्यास करायचा नसेल तर कोर्स ड्रॉप करा. सरळ माझी तुम्हाला सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे, इफ यू वॉन्ट टू टेक एफर्ट then you register this course, otherwise you can't register or don't take interest in such type of subject, because that one is a very vast course, very hard topic, very hard topic and content. So be careful.
during each and every topic and each and every point that will included in your syllabus. Then second one, intensive agriculture area program, IAAP. Then high yielding varieties program, HYVP. Institution village linkage program, IVLP. Operational research project, ORP. National Agricultural Technology Project, NATP. National Agricultural Innovation Project, NAIP. Rashtriya Krishi Vikas Yojana, RKVY. There is 8 number of agriculture development program here given, but many more program is there. But most important program, that one get maximum support for agriculture development, that one in taken here for your course content. जे काय प्रोग्राम आहेत की ज्या प्रोग्रामच्या माध्यमातून आपलं खरंच ऍग्रिकल्चर मध्ये सद्यस्थितीमध्ये थोड्याफार प्रमाणामध्ये असेल किंवा काय अमाऊंट ऑफ किंवा काय पर्सेंटेज मध्ये त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट असेल, तर जी दिसून आले तर तसे कोर्स फक्त तसे प्रोग्राम त्याच्यामध्ये कन्सिडर केले आहेत. अजून असे बरेच प्रोग्राम आहेत. तुम्ही म्हणाल सर एवढेच आहेत का? एवढेच नाहीत, बरेच प्रोग्राम आहेत. आता सद्यस्थितीमध्ये सुद्धा बरेच प्रोग्राम आहेत. तर रिसेंटचे सुद्धा जर तुम्ही बघितले तर ऍग्रिकल्चरला सपोर्ट करणं, ऍग्रिकल्चरचं प्रोडक्शन बूस्टअप करणं, तर त्यासाठी आपल्याला मॅक्झिमम ऍग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम ह्या आयसीआर आणि गव्हर्नमेंट कडून लॉन्च करण्यात आलेले आहेत. त्यातले काही अतिशय महत्वाचे आपण निवडक असं म्हणतो, तर त्यातले निवडक प्रोग्राम आहेत. 7 ते 8 प्रोग्राम आपल्याला याच्यामध्ये दिलेले आहेत. देन न्यू ट्रेंड्स इन ऍग्रिकल्चर एक्सटेन्शन. सद्यस्थितीमध्ये नवीन कल, ट्रेंड म्हणजे कल. तुम्ही बघता, तुम्ही जे तुमचे वेगळे पॅटर्न असतात, म्हणजे क्लॉथिंग पॅटर्न म्हणजे कपड्याचे वगैरे, तुम्ही म्हणता नवीन ट्रेंड आला. नवीन ट्रेंड आला म्हणजे काय, पहिले जे काही कपडे होते तर त्याच्यामध्ये थोडाफार बदल झाला. म्हणजे कसं, जे सुरुवातीला कपडे होते त्याचा पॅटर्न होता, त्याची स्टाईल होती, तर त्याच्यामध्ये थोडाफार बदल झाला. किंवा तुम्ही जे काय बिहेव्हिअरल पॅटर्न असेल तर तो काल जे वागतात त्याच्यापेक्षा वेगळं वागतात. किंवा तुमची हेअरस्टाईल असतं त्याला आपण न्यू ट्रेंड म्हणतो. काल जे असेल ते आज नसतं, आज असेल ते उद्या नसतं, त्याला आपण न्यू ट्रेंड्स म्हणतो. तर लाईकवाईज ऍग्रिकल्चर मध्ये सुद्धा नवीन ट्रेंड येतात. आणि ते ट्रेंड हे काय तुमच्यासारखे फालतू नसतात. म्हणजे एका साईडने केस कापायचे, एका साईडला ठेवायचे, एका साईडचं शर्ट व्यवस्थित ठेवायचा, एका साईडला वेगळाच लावायचा, असे फालतू ट्रेंड नसतात. तर ते ऍग्रिकल्चरचे ट्रेंड हे ऍग्रिकल्चरचं प्रोडक्शन बुस्टअप करणं आणि अल्टिमेटली इन्क्रीजिंग द ऍग्रिकल्चर प्रोडक्शन अँड ऑल्सो इन्क्रीज द स्टँडर्ड्स ऑफ लिव्हिंग ऑफ द फार्मर आणि दॅट वन गेट मॅक्झिमम सपोर्ट फॉर द इंडियन इकॉनॉमी. आपल्या ज्या भारताची आर्थिक परिस्थिती आहे किंवा आपल्या आर्थिक इकॉनॉमी आहे किंवा आपली इकॉनॉमी आहे, तर त्याला सपोर्ट करण्यासाठी जे जे काही ट्रेंड आहेत तर ते ट्रेंड असतात. तुमच्यासारखं खिसा मोकळा करणं, चैनी करणं, बोंबलत फिरणं असे ट्रेंड तिथं नसतात. ऍग्रिकल्चर मध्ये ट्रेंड हे रिसर्च बेस असतात, होपलेस बेस नसतात तुमच्यासारखे की जेणेकरून कुठलंही काय ट्रेंड काढायचा की ज्याच्यामध्ये सुसंस्कृतपणा नसतो किंवा कुठलाही संस्कार किंवा त्याच्यामध्ये काही गोष्टी तिथं दिसत नाहीत. तर अशा गोष्टी त्याच्यामध्ये ट्रेंड आपण म्हणू शकत नाही. आता ट्रेंड जर तुम्ही बघितला असेल की आता स्पर्धा परीक्षेचा ट्रेंड, दॅट वन इज अ गुड थिंग. पण जर कपड्याचा ट्रेंड म्हणला, हेअरस्टाईलचा ट्रेंड म्हणला तर तो ट्रेंड म्हणत नाही. उद्या जर तुम्ही एखाद्या काय शिप मध्ये तुम्ही बघितलं असेल हेअर कटिंग केलं जातं, तसं जर तुमच्या पण ह्याच्यामध्ये हेअर कटिंग केलं तर तुमचा ट्रेंड तो दिसून येतो लगेच की कुठल्या ट्रेंड मधून तुम्ही आलाय. तर ते ट्रेंड नसून जे फ्युचर प्रॉस्पेक्टस बेस असतात की जे आपल्या करिअर डेव्हलपमेंटसाठी असेल किंवा आपल्या ऍग्रिकल्चर डेव्हलपमेंटसाठी असतील, तर असे ट्रेंड तुम्हाला त्याच्यामध्ये बघायला मिळतात. तर त्या ट्रेंडचा ऑब्जेक्टिव्ह ऍग्रिकल्चर एक्सटेन्शन मध्ये न्यू ट्रेंड, त्याच्या ऑब्जेक्टिव्ह देअर सलाईन फीचर्स. सलाईन फीचर्स मध्ये त्याला आपण हायलाइटेड पॉईंट किंवा नोटिसेबल पॉईंट म्हणतो किंवा ठळक गोष्टी. त्या ट्रेंडच्या ठळक गोष्टी जर तुम्ही एखादा ट्रेंड बघितला असेल, कल स्पर्धा परीक्षा हा कल आहे मुलांचा सद्यस्थितीमधला. हा कल कशासाठी आहे, तर आपलं करिअर डेव्हलप करणं असेल किंवा करिअर मधल्या ज्या काही बेटर ऑपॉर्च्युनिटीज असतात तर ते अचीव्ह करणं असेल, करिअर मध्ये हायर पोझिशनला जाणं असेल, हायर एम असेल तर ते अचीव्ह करणं असेल, मॅक्झिमम सर्व्हिसेस वापर करणं असेल. लाईकवाईज कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचा जो काही ट्रेंड असतो त्याच्या पाठीमागचे जे उद्देश असतात किंवा त्याच्या पाठीमागचे ठळक गोष्टी असतात त्या बऱ्याच असतात. तर असे जे काही ट्रेंड्स असतात जसं आपल्या सोशल लाईफ मध्ये असतात तर तसेच आपल्या ऍग्रिकल्चर मध्ये असतात. त्यातलाच एक ट्रेंड आहे प्रायव्हेटायझेशन अँड एक्सटेन्शन. हा एक कल आहे की खाजगीकरण केलं जातं. आता तुम्ही बघत असाल की सेंट्रल गव्हर्नमेंट कडून बऱ्याच ठिकाणी खाजगीकरण केलं जातं. आता खाजगीकरण म्हणजे काय, कलेक्शन ऑफ टॅक्सेस, दॅट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आता तुमचे काय देश चालवायचा म्हणलं तर काय लगेच कुठूनही पैसा येत, कोणीही पैसा तिथं देत नाही. किंवा आपण जर सगळंच गव्हर्नमेंटने चालवायचं म्हणलं तर आपला पैसा, खिशातला पैसा तिथं द्यावा लागतो. तर त्याच्यामुळं गव्हर्नमेंट चालत नाही. तर खाजगीकरणामुळे काय होतं, तर ज्या ठिकाणी जेवढा पाहिजे तेवढ्या प्रमाणामध्ये तुम्ही विस्तृतपणे तिथं काम करू शकता. त्याच्यामध्ये टास्क ओरिएंटेड
तुम्हाला एक टास्क दिला जातो की त्या टास्क मध्ये तुम्हाला वर्क करावं लागतं. त्या टास्क मध्ये जर तुम्ही वर्क केलं तर तुमचा जो आवाका असेल वर्किंग एरिया हा वायडन होत जातो आणि वर्किंग एरिया जसा वायडन होत जातो तसे सर्व्हिसेस तुम्ही तिथं स्प्रेड करत जातात. तशा पद्धतीने त्याचं जे काय अल्टिमेट जे काय रिझल्ट असेल तर ते तुमच्या प्रोडक्शन वरती असेल किंवा मार्केट वरती असेल तर तो तिथे दिसत असतो. तो प्रायव्हेटायझेशन एक्सटेन्शन दॅट वन इज अ न्यू ट्रेंड एक्सटेन्शन then ICT इन एक्सटेन्शन एज्युकेशन. आता कॉम्प्युटरचं युटिलायझेशन इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी म्हणतो आयसीटी म्हणजे. तर आयसीटीचं जे काही इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीज आहेत तर त्या इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी म्हणजे कॉम्प्युटरचा वापर याच्यामध्ये सायबर एक्सटेन्शन असेल, ई एक्सटेन्शन असेल, मार्केट लीड एक्सटेन्शन असेल आणि फार्मर लीड एक्सटेन्शन असेल. तर या गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात and this one topic goes to 5% weightage. Next one rural development, small topic is there. Their concept, meaning, definition, objective and genesis of rural development. This one topic goes to 5% weightage. Then various rural development programs launched by government of India. आता मगाशी आपण बघितलं कृषी विकास कार्यक्रम म्हणजे कृषी विकास कार्यक्रम आयसीआर आणि गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानं लॉन्च केलेले आहेत तर ते आपण बघितले. आणि हे प्रोग्राम आता तुम्ही बघताय ते ग्रामीण विकास कार्यक्रम म्हणजे गावाचा विकास करणं हे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानं लॉन्च केलेले. जसं आपण कृषीमध्ये बरेच त्यातले निवडक घेतलेत तर तसेच ग्रामीण विकास कार्यक्रम बरेच आहेत त्यातले निवडक किंवा ज्याचा सक्सेस रेट हा मॅक्झिमम आहे किंवा त्याच्यामध्ये आपल्याला चांगले रिझल्ट मिळाले असे तुम्हाला प्रोग्राम इथे दिले आहेत. पहिला आहे SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तुम्ही नाव ऐकले असतील. इंदिरा आवास योजना IAY, महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी ऍक्ट मनरेगा असं आपण त्याला म्हणतो. देन प्राईम मिनिस्टर्स रोजगार योजना PMRY, देन डिस्ट्रिक्ट रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी DRDA, इंटिग्रेटेड वॉटरशेड डेव्हलपमेंट प्रोग्राम IWDP. वॉटरशेडला आपण पाणलोट क्षेत्र असं म्हणतो, मराठीमध्ये वॉटरशेडला पाणलोट क्षेत्र असं म्हणतो. देन प्रोव्हाइडिंग अर्बन अम्युनिटीज इन रुरल एरिया PURA, पुरा असं आपण म्हणतो. अम्युनिटीज म्हणजे सुधारणा त्याच्यामध्ये बदल करून आणणं किंवा त्याच्यामध्ये विकास करणं त्याला आपण अम्युनिटीज म्हणतो. देन राष्ट्रीय महिला कोष नॅशनल क्रेडिट फंड फॉर वुमन, राष्ट्रीय महिला कोष RMK आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ MAVIM. तर लाईकवाईज 9 रुरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम सिलेक्टेड प्रोग्राम ह्याच्यापेक्षा बरेच आहेत, बरेच त्याची लिस्ट आहे. त्यातले काही प्रोग्राम तुम्हाला ह्याच्यामध्ये दिलेले आहेत. तर हे ग्रामीण जो भाग असेल तर त्या ग्रामीण भागाचा विकास करणं, ग्रामीण जसं शहरी भागामध्ये उच्च शिक्षित लोक असतात, त्यांचं राहणीमान उंच असतं, त्यांचं इन्कम लेवल हाय असतो, त्यांचं सराउंडिंग असेल तर ते एक फ्रीली असते किंवा त्याच्यामधले जे काय लक्झरस थिंग्स असतात तर ते एन्जॉय केले जातात. पण ग्रामीण भागामध्ये तसं नाही. उठलं की शेण काढायचं, उठलं की रानात जायचं, उठलं की घरात येऊन झोपायचं, जेवायचं एवढाच विषय असतात. पण त्या व्यतिरिक्त ज्या काय डेली रुटीनच्या पेक्षा पलीकडं ज्या काही गोष्टी असतात तर त्या गोष्टी म्हणजे त्याला आपण रुरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम म्हणजे तुम्हाला स्ट्रीट लाईट फॅसिलिटी देणं, टॅप वॉटर फॅसिलिटी देणं, त्यानंतर तुम्हाला तिथं चांगले रोड कन्स्ट्रक्ट करून देणं, त्यानंतर रिक्वायर्ड जे काय ऑफिसेस असतात किंवा प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स असतात तर ते एस्टॅब्लिश करून देणं, घरं बांधून देणं, रोजगार उपलब्ध करून देणं. तर असे वेगवेगळे प्रोग्राम तुम्हाला आहेत. म्हणजे प्रत्येक प्रोग्राम त्याचं काम एक वेगवेगळं आहे तर त्या कामासाठी ते प्रोग्राम केलेत. तर असे आपल्या भारत सरकारकडून जे वेगवेगळे लॉन्च झालेले प्रोग्राम आहेत तर ते प्रोग्राम आपल्याला त्याच्यामध्ये बघायचे आहेत. त्यानंतर कम्युनिटी डेव्हलपमेंट, आता आपण वर बघितलं रुरल डेव्हलपमेंट हा गावाचा विकास म्हणतो आणि कम्युनिटी डेव्हलपमेंट म्हणजे त्या गावाचा एक समाज असतो, त्या प्रत्येक समाजाला टार्गेट करणं आणि त्याला कम्युनिटी डेव्हलपमेंट म्हणतो. समाज विकास कार्यक्रम त्याचं मिनिंग बघायचं आहे, डेफिनेशन बघायचे आहे, कन्सेप्ट बघायचे, प्रिन्सिपल्स बघायचे, फिलॉसॉफी बघायचे. तर रुरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम हा 10% वेटेज आहे, कम्युनिटी डेव्हलपमेंटला 3% वेटेज तिथं दिलेलं आहे. त्यानंतर डेमोक्रॅटिक डिसेंट्रलायझेशन, पंचायत राज सिस्टीम तुम्ही बघितलं असेल, ग्रामपंचायत, तहसील किंवा पंचायत समिती त्याला म्हणता आणि जिल्हा परिषद किंवा त्याला आपण डिस्ट्रिक्ट लेवलची तुम्हाला ती जिल्हा परिषद तुम्हाला तिथं बघायला मिळते. तर तशी एक पंचायत राज सिस्टीम तुम्हाला तिथं बघायला मिळते. तर याच्यामध्ये त्याचं मिनिंग, कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन आणि फ्लोचार्ट आपल्याला त्याच्यामध्ये बघायचं आहे की पंचायत राज सिस्टीम मध्ये काम कसं चालतं, हेड कोण असतो, ऑफिशियल मेंबर कोण असतात, नॉन ऑफिशियल मेंबर कोण असतात. तर दिस वन टॉपिक गोज टू 2% वेटेज. देन एक्सटेन्शन ऍडमिनिस्ट्रेशन अँड मॅनेजमेंट, आता एक्सटेन्शन मधलं ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे ज्याला आपण प्रशासन असं म्हणतो आणि मॅनेजमेंट किंवा त्याला आपण व्यवस्थापन असं म्हणतो. त्याच्यामध्ये आपल्याला एक्सटेन्शन ऍडमिनिस्ट्रेशन अँड मॅनेजमेंट मध्ये मिनिंग, कॉन्सेप्ट, प्रिन्सिपल, फंक्शन अँड डिफरन्सेस आपल्याला याच्यामध्ये बघायचं आहे.
देन इव्हॅल्युएशन अँड एक्सटेन्शन. आता मूल्यमापन, जसं तुम्ही पेपर लिहिल्यानंतर पेपर तपासला जातो आणि तपासल्यानंतर त्याच्यामधल्या तुम्ही जे बरोबर दिला त्याला स्कोर दिला जातो, चुकीचा असेल त्याचा स्कोर वजा केला जातो आणि तुमचे जे काही टोटल नंबर ऑफ आन्सर्स असतात तर ते काउंट करून, जसं इव्हॅल्युएशन असतं किंवा तुम्ही इंटरव्ह्यू मध्ये गेला तर तुमचं इव्हॅल्युएशन हे वेगवेगळ्या प्रकारे होतं. म्हणजे तुम्ही रिप्लाय कसा देता, गेस्चर पोश्चर कसं आहे, अटेंटिव्ह आहात का, अलर्ट आहात का, तुमचं फिजिकल स्ट्रक्चर कसं आहे किंवा तुम्ही रिस्पॉन्स कसं देता, तुमचे हावभाव कसे आहेत, हातवारे करता का, किंवा तुम्ही बसताना कसं बसता, किंवा तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी बोलत असताना कॉन्फिडन्सली बोलता का. तर या सगळ्या गोष्टी किंवा न्यू जे काही सब्जेक्ट असतात तर ते न्यू सब्जेक्टला अप्रोच करता का. तर असे वेगवेगळे तुमचे कॉलम केलेले असतात आणि त्याच्यावरती तुमचं मूल्यमापन होतं. तर तसंच मूल्यमापन आपले एक्सटेन्शन मध्ये सुद्धा केलं जातं. त्याच्यामध्ये मिनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इव्हॅल्युएशन, इव्हॅल्युएशनचे पण टाइप्स आहेत. तर ते टाइप्स बघायचे आहेत. मॉनिटरिंग आणि इव्हॅल्युएशन. म्हणजे मॉनिटरिंग म्हणजे तुम्ही लक्ष ठेवलं जातं आणि आपण लक्ष ठेवून तुमच्यावरती इव्हॅल्युएशन केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर बघितलं असेल की 12वी मध्ये तुम्ही आता परीक्षा दिली असेल रिटर्न एक्झाम, की ज्यामध्ये तुम्हाला मॉनिटरिंग केलं जातं किंवा त्याला आपण सुपरविजन सुद्धा असं म्हणतो, की तुमच्यावर लक्ष ठेवलं जातं की तुम्ही कॉपी करू नये. जर कॉपी केली तर तुमच्यावर ऍक्शन घेतलं जाते. म्हणजे त्याला आपण मूल्यमापन म्हणतो की तुम्ही व्यवस्थित पेपर लिहिणं. तर दिस वन टॉपिक गोज टू 2% वेटेज. देन ट्रान्सफर ऑफ टेक्नॉलॉजी. आता जे काही तांत्रिक कार्यक्रम आहेत की टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर करण्यासाठीचे जे काही प्रोग्राम आहेत की ज्यामध्ये तुम्हाला लॅब टू लँड प्रोग्राम LLP, नॅशनल डेमॉन्स्ट्रेशन ND, फ्रंटलाईन डेमॉन्स्ट्रेशन FPLD, कृषी विज्ञान केंद्र KVK, टेक्नॉलॉजी असेसमेंट अँड रिफाइनमेंट प्रोग्राम. रिफाइनमेंट म्हणजे त्याचं पूर्ण प्युरिफिकेशन करणं, त्याला आपण रिफाइनमेंट म्हणतो. तुम्ही रिफाइनमेंट ऑइल बघितलं असेल, रिफाइन्ड ऑइल. रिफाईन म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठलीही घाण, धुरळा, कचरा काही असणार नाही. तर असे टेक्नॉलॉजी असेसमेंट अँड रिफायनर प्रोग्राम TARP ऑफ ICR. ICR म्हणजे काय, इंडियन काउन्सिल ऑफ ऍग्रिकल्चर रिसर्च. ठीक आहे. तर दॅट वन इज द प्रोग्राम वी लर्न इन द ट्रान्सफर ऑफ टेक्नॉलॉजी प्रोग्राम. दिस वन टॉपिक गोज 5% वेटेज. नेक्स्ट, कपॅसिटी बिल्डिंग ऑफ एक्सटेन्शन पर्सनल अँड फार्मर. आता कपॅसिटी बिल्डिंग करायचे एक्सटेन्शन पर्सनल अँड फार्मर्स. मीनिंग, ट्रेनिंग and education, types of training, training institution in India, concept of human resource development. So likewise, content we learn in this topic, and this one topic goes to 5% weightage. Then extension teaching methods and audiovisual aids, very important topic for your exam point of view, theory as well as practical, theory as well as objective. तर याच्यामध्ये तुम्हाला एक्सटेन्शन टीचिंग मेथड्स आहेत, ते बराच कंटेंट आहे, तर त्याच्यामध्ये बराच पार्ट आहे, त्याचे क्लासिफिकेशन आहे, त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे, ऍडव्हान्टेज आहेत, डिसएडव्हान्टेज आहेत, ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, त्याचं मिनिंग आहे, तर त्याचं डेफिनेशन आहे. तर हे एक्सटेन्शन टीचिंग मेथड्स आणि ऑडिओ व्हिज्युअल्स एड. ऑडिओ म्हणजे रेडिओ, व्हिज्युअल म्हणजे चार्ट, पोस्टर्स वगैरे असतात, आणि ऑडिओ व्हिज्युअल म्हणजे टेलिव्हिजन. या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला ते क्लासिफिकेशन बघावं लागेल, त्याचं मिनिंग, डेफिनेशन, इम्पॉर्टन्स, क्लासिफिकेशन, मीडिया मिक्स स्ट्रॅटेजीज, factor affecting selection and use of method and aids. This one topic goes to 10% weightage. The next one, again most important topic, that one topic again revised in the 5th semester. हा 5व्या सेमिस्टर मध्ये सुद्धा एक कम्युनिकेशन हा अतिशय महत्वाचा. याच्यामध्ये मिनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, चॅनेल्स ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, बॅरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, नंबर ऑफ मॉडेल्स ऑफ कम्युनिकेशन, and this one topic also goes to 10% weightage. हा सुद्धा अतिशय वास्ट कोर्स आहे. बरेच मॉडेल्स आहेत त्याच्यामध्ये, बरेच एलिमेंट आहेत, परत प्रत्येक एलिमेंटचं मिनिंग बघावं लागणार आहे, प्रत्येक एलिमेंटचे ऍडव्हान्टेज, डिसएडव्हान्टेज, त्याचा रोल. लाईकवाईज कंटेंट वी कव्हर इन दिस टॉपिक. देन ऍग्रिकल्चर जर्नलिझम. आता 4थ्या सेमिस्टरला ऍग्रिकल्चर जर्नलिझम हा पूर्ण कोर्सच आहे. 4थ्या सेमिस्टरला इलेक्टिव्ह कोर्स आहे की ज्यांना आवडेल त्यांनी घ्यायचा, ज्यांना नसेल तर त्यांनी बायो फर्टिलायझर आहे किंवा बॉटनीचा तुमचं टिश्यू कल्चर आहे. तर ऍग्रिकल्चर जर्नलिझम हा पूर्ण कोर्स आहे आणि हा पूर्ण कोर्स तुम्हाला याच्यामध्ये एक टॉपिक मध्ये दिलाय, ऍग्रिकल्चर जर्नलिझम. त्याचं मिनिंग, डेफिनेशन, न्यूज रायटिंग आणि बऱ्याच पार्ट आहे. ह्याला वेटेज दिले 3%. आणि 4थ्या सेमिस्टरला जो ऍग्रिकल्चर जर्नलिझम आहे त्याला 2+1 क्रेडिट आहे, म्हणजे 3 क्रेडिट, 150 मार्क्स साठी तो कोर्स आहे आणि तो तुम्हाला तो 3% वेटेज आहे. म्हणजे हा कोर्स अतिशय महत्वाचा आणि एकदम तुम्ही बघितलं तर त्या 150 पेजेस हे तुम्हाला इथं 5-6 पेजेस मध्ये किंवा तुम्हाला तेवढ्या पार्ट मध्ये हा कव्हर करायचा आहे. सो आवाज येतोय का? आवाज येतोय का? येस हो. सर. येस सर. तर हा पार्ट तुम्हाला तिथं कव्हर करायचा आहे. नेक्स्ट वन, डिफ्युजन अँड अडॉप्शन ऑफ इनोव्हेशन.
कॉन्सेप्ट, मीनिंग, ऍट्रिब्यूट्स ऑफ इनोव्हेशन, इनोव्हेशन डिसिजन प्रोसेस अँड अडॉप्टर्स कॅटेगरी. आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला अडॉप्टर्स कॅटेगरी हा एक भाग आहे जो तुम्हाला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये विचारला जातो, नेट सीईटी एक्झामला विचारला जातो, एंट्रन्स एक्झामला विचारला जातो, आणि तो तुम्हाला थिअरी प्लस ऑब्जेक्टिव्ह यासाठी हा 5 ते 7 मार्क्ससाठी हा टॉपिक अतिशय महत्वाचा आहे. तर दिस वन टॉपिक गोज टू 5% वेटेज. आता तुम्ही जर सिलेबस बघितला तर सिलेबसच नुसता 2 पानाचा आहे आणि वेटेज 100% आहे. आणि तुम्ही जर बघितलं त्याच्यामध्ये लेक्चर दिले 32. ह्या 32 लेक्चर मध्ये आपणाला हा सिलेबस कव्हर करायचा आहे. त्यातला एक आठवडा तुमचा आता रजिस्ट्रेशन मध्येच गेलाय आणि तुम्हाला दिवस आहेत किती? 80. 2 महिने आणि 10 दिवस, 20 दिवस, म्हणजे 2.5 महिन्यात हा सिलेबस संपवायचा आहे. 2.5 महिन्यामध्ये आपल्याला आठवड्याला जर 2 लेक्चर धरले तर तुम्हाला मिळतात आठवडे 10. 10 आठवड्यामध्ये 2 लेक्चर झाले तर होतात लेक्चर 20. त्या 20 लेक्चर मध्ये आपला सिलेबस होत नाही, म्हणून मी सुरुवातीला सांगितलं we try to arrange extra lecture, we try to extend time. आता आजचं जे आपलं प्रॅक्टिकल लेक्चर आहे त्याच्यानंतर तुमचं एक ऑफ थिअरीचं लेक्चर आहे, किंवा थिअरीचं लेक्चर नाही तुमच्या टाइम टेबल मध्ये. तर हे आता इथून पुढे असंच होणार की हे आपलं चालू झालं की आपण 1 पर्यंत गप बसायचं नाही. 11:15 आपलं लेक्चर चालू होईल, ते 12:30 पावणे 1 पर्यंत आपलं लेक्चर चालेल. 2 तास आपल्याला ते घेतलेच पाहिजेत, तरच हा सिलेबस होणार आहे. काही वेळेस सॅटरडेला आपल्याला घ्यावं लागेल, काही अर्ली इन मॉर्निंग 8 वाजता सुद्धा शेड्यूल करावं लागेल, काय काही वेळेस 9 AM वाजता, म्हणजे 9 वाजता सकाळचं सुद्धा आपल्याला शेड्यूल करावं लागेल. तरच आपले वरचे जे काही 12 लेक्चर्स आहेत तर ते 12 लेक्चर्स आपण भरून काढू शकतो. जसं मी तुम्हाला सांगितलं ऍग्रिकल्चर जर्नलिझम हा एक पूर्ण कोर्स आहे की जो 150 मार्कला आहे आणि तिथं तुम्हाला 3% वेटेज मध्ये दिलाय. यावरून लक्षात ठेवा. कम्युनिकेशन हा एक निम्म पुस्तक आहे, त्याच्यावरती एक पुस्तक आहे कम्युनिकेशन वरती, तर ते तुम्हाला 10% वेटेज मध्ये तुम्हाला एक टॉपिक दिलेला आहे. या गोष्टी व्यवस्थित लक्षात घ्या, कारण तुम्ही आता कॉलेजमध्ये नाही, कॉलेजमध्ये तुम्ही अप्रोच केला नाही, कॉलेजमध्ये अजून बुक्स तुम्ही बघितले आहेत. बरेच लोक आता रजिस्ट्रेशनला आले, पण माझी अपेक्षा होती यू शुड अप्रोच टू द लॅबोरेटरी, यू शुड अप्रोच टू द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट. आपल्या कॉलेजचे डिपार्टमेंट आहेत तिथे व्हिजिट करणं, थोडं बघणं, किंवा आपले मटेरियल काय आहेत आपल्याला थोडी ओळख करून घेणं. जे काय मटेरियल असतात किंवा तुमचे क्लासवेअर्स असतात, सॉइल सायन्स मध्ये तुम्हाला वेगळे अनालिसिस करायला लागतात, तर ते बघणं अपेक्षित होतं. तर त्या गोष्टी तुम्हाला कराव्या लागतील. बी केअरफुल रिगार्डिंग द सेकंड सेमिस्टर. तुम्ही सेकंड सेमिस्टर बद्दल जर तुम्ही बघितलं तर बऱ्याच गोष्टी ह्या तुमच्यासाठी त्रासदायक आहेत. जवळजवळ 5 विषय, 5 सब्जेक्ट हे तुम्हाला 2+1 साठी आहेत. त्यामुळं बघा, टोटल जे तुमचे 10-11 विषय आहेत त्यातले 5 विषय तुम्हाला 2+1 आहेत, आणि जे 1+1 आहेत त्याच्यामध्ये फंडामेंटल्स ऑफ ॲग्रोनॉमी हा 2+1 चा कोर्स आहे, तो तुम्हाला 1+1 मध्ये, म्हणजे तो पण 2+1 सारखाच आहे. त्यानंतर क्रॉप फिजिओलॉजी हा पण ओल्ड मधला 2+1 चा आहे, तो 4थ्या सेमिस्टरचा, ते तुम्हाला 2ऱ्या सेमिस्टर मध्ये तो पण 1+1 दिसतो, पण असताना तो 2+1 आहे. म्हणजे तुम्हाला इथं दिसताना जरी इंजिनिअरिंगचं सॉइल अँड वॉटर कॉन्झर्वेशन इंजिनिअरिंग एक डिपार्टमेंटच आहे आपल्या ऍग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग मध्ये, तिथं तुम्हाला 1+1 दिसतो, पण तो सुद्धा 2+1. ज्यावेळेस तुम्ही तिथं जाल त्यावेळेस तुम्हाला समजेल. त्यामुळे डेली तुम्हाला रिडिंग करणं, डेली त्या अपडेट घेणं, नोट्स रीड करणं, अटेंड करणं, लेक्चर अटेंड नाही झालं तर आपल्या ज्याच्या युट्यूब वरून जे काय असतात तरी लक्षात घेणं हे गरजेचं आहे. अदरवाईज दॅट वन इज अवघड गोष्ट आहे, कठीण गोष्ट आहे. सजेस्टेड रीडिंग खाली तुम्हाला पुस्तकांची लिस्ट दिल्या, ते काय आता सांगत नाही. जर तुम्हाला गरज असेल तर ते तुम्ही नोट्स मधून तुम्हाला ते अटॅच केलं तर ते तुम्ही घेऊ शकता. त्यानंतर आपल्याला जे काही प्रॅक्टिकल्स आहेत तर ते प्रॅक्टिकल्स आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण ज्यावेळेस प्रॅक्टिकल असेल तर त्यावेळेस आपण बघूया. त्याच्या अगोदर आपण थोडक्यात एज्युकेशन म्हणजे काय आपण बघूया, त्याचे टाइप्स बघूया की जेणेकरून आपल्याला थोडं लक्षात येईल. 5-10 मिनिटांमध्ये तुम्हाला थोडक्यात सांगतो आपण. अगेन वी रिवाइज दॅट वन टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी शेड्यूल न्यूली. that time we again revise and understand. आता याच्यामध्ये तुम्हाला
जसं सोशॉलॉजी म्हणजे काय, रुरल सोशॉलॉजी म्हणजे काय, सायकोलॉजी शब्द कुठून आला, असं जसं होतं तर तसं ह्याच्यामध्ये सुद्धा बरं एज्युकेशन. द वर्ड एज्युकेट कम्स फ्रॉम लॅटिन वर्ड एज्युसियर. हा आपला एज्युकेशन वर्ड आहे, हा एज्युकेट वर्ड पासून तयार झालाय आणि तो एज्युकेट वर्ड हा लॅटिन वर्ड एज्युशियर पासून तयार झाला आणि त्याचं मिनिंग आहे टू लीड आउट और टू ब्रिंग आउट. ब्रिंग म्हणजे तयार करून घेणे किंवा त्याच्या अंतर्गत येणं. लीड म्हणजे त्याच्यावरती पुढे जाणं किंवा त्याच्यावरती जास्त प्रमाणामध्ये आघात करणं, त्याला आपण टू लीड आउट म्हणतो. आणि टू ब्रिंग आउट, टू एज्युकेट मीन्स टू ब्रिंग आउट ऑफ द चाइल्ड, द स्टुडंट, द स्पिरिट ऑफ लर्निंग अँड वंडर, द डिझायर टू नो, दॅट थर्स्ट ऑफ नॉलेज. म्हणजे तुम्ही जे काय ज्ञान असेल तर ते ज्ञानाचे ताणलेले असले पाहिजे आणि तुमची तीव्र इच्छाशक्ती पाहिजे की त्या गोष्टी तुम्ही अंमलात घेणं, त्यातून तुमचं एक स्पिरिट डेव्हलप करणं आणि तुमच्यामध्ये बदल घडवून आणणं. ट्रू एज्युकेशन इज द हार्मोनियस डेव्हलपमेंट ऑफ द फिजिकल, मेंटल, मोरल अँड सोशल फॅकल्टीज. आता एज्युकेशनचा रोल काय आहे तर विकास करणं. डेव्हलपमेंट म्हणजे ग्रॅज्युअल ग्रोथ इन सिक्वेन्शियल फेज असं आपण म्हणतो. आता ग्रॅज्युअल ग्रोथ कशामध्ये, आता शिक्षणानं ग्रॅज्युअल ग्रोथ कशात होणार, तुम्हाला जर 100 रुपये दिले तर 100 रुपयानं तुमची ग्रॅज्युअल ग्रोथ म्हणजेच काय होईल, तुम्ही एकतर तहान भागवू शकाल, कुठं तर पाण्याची बाटली 20 रुपयाला घेऊन, कुठं तर नाश्त्याचं म्हणजे ब्रेकफास्ट कम्प्लीट करू शकाल किंवा कुठं तर वन प्लेस टू अनदर प्लेस हे मूव्ह होऊ शकाल. म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्हाला ते 100 रुपयाचा फायदा तेवढा होऊ शकतो. पण ज्या आपल्या डेव्हलपमेंट मधल्या एज्युकेशनचा रोल जो आहे तर तो कम्प्लिटली जो रोल आहे तर तो परमनंट रोल आहे. म्हणजे तुमची फिजिकल डेव्हलपमेंट करणं, मेंटल डेव्हलपमेंट करणं, मोरल मोरल म्हणजे बोध घेणं. मोरल ऑफ द स्टोरी तुम्ही ऐकलं असेल, ज्यास तुम्ही बोधकथा वगैरे वाचता तर ते काय गोष्टी आपण लहान आहे म्हणून किंवा आपण मोठं झालं गोष्टी कशा वाचायच्या यासाठी वाचायचं नसतं. त्याच्यामध्ये तुम्हाला मोरल बोध मिळतो. म्हणजे तुम्हाला त्या गोष्टी वाचल्यानंतर ही गोष्ट प्रत्येकानं वाचलीच पाहिजे. कुणी किती जरी म्हणलं तर तुम्हाला न्यूजपेपर मध्ये असतात, काय मासिकांच्या मध्ये असतात, काय तुमच्या मोबाईल मध्ये सुद्धा असतात. तर त्या स्टोरी तुम्ही वाचत चला की त्यातून तुम्हाला बोध मिळत जातो की बाबा आपण एखादी स्टोरी वाचली की एखादा लहान जीव सुद्धा किती कष्ट करतो किंवा एखादा आपण एखाद्या सिच्युएशन कशी हँडल करावी किंवा केली पाहिजे तर त्या संदर्भामध्ये आपल्याला त्याचा बोध मिळत असतो. त्यामुळं रोज जरी एखादी बोधकथा आणि चांगला सुविचार सुविचार तुम्ही शब्द ऐकला असेल किंवा बेटर थॉट, तर हे थॉट तुम्ही वाचत चाला की जेणेकरून आपल्यामध्ये थोडाफार बदल होत जाईल. आणि सोशल फॅकल्टीज, जे काही सोशल फॅकल्टीज असतात की ज्याच्यामध्ये ब्रिंग आउट किंवा चेंज करून आणणं. आता दीज आर 4 डायमेन्शन ऑफ लाईफ, फिजिकल, मेंटल, मोरल अँड सोशल फॅकल्टीज ह्या डायमेन्शन आहेत. आणि इन द 21st century द इलिटरेट आर नॉट दोज हू कॅनॉट रीड अँड राईट बट दोज हू कॅनॉट लर्न, अनलर्न अँड रीलर्न. आता 21व्या शतकामध्ये फक्त ज्यानं शिक्षण घेतलं नाही त्याला अशिक्षित असं न म्हणता, जो कोणी शिकत नाही किंवा शिकलेला नाही किंवा तो परत शिकणार नाही अशाला आपण तिथं इलिटरेट किंवा त्याला आपण जो अशिक्षित म्हणून तिथं संबोधू शकतो. द वर्ल्ड मे बी नॉट डिवायडेड इंटू वीक अँड स्ट्रॉंग. मी काय जन्मजात असं काय कुणाला तिथं शिक्का दिला नाही की तू आता वीक असणार आहे, तू स्ट्रॉंग असणार आहे, म्हणजे तू कमजोर असणार आहे, तू स्ट्रॉंग असणार आहे, असा कुठला कुणाला शिक्का नसतो. और सक्सेस और फेल्युअर कुणाला असा शिक्का मारला नाही की तू जीवनामध्ये यशस्वी होणार, तू जीवनामध्ये फेल्युअर होणार. बट इट मे बी डिवायडिंग इंटू लर्नर अँड नॉन लर्नर. पण आपल्या देशामध्ये एक आहे की शिक्षित आणि अशिक्षित ते आपण तयार केलंय. तुम्ही बघता की शिक्षितांची संख्या 70% भारतीय लोक हे शिक्षित आहेत आणि 30% अशिक्षित आहेत किंवा 66% शिक्षित आहेत. म्हणजे याच्यामध्ये तुम्ही काय करता, डिवायडेशन करता. आणि तुम्ही बघितलं असेल जनगणना चालू असते. तर जनगणनामध्ये तुम्हाला माहित आहे की प्रत्येक जो सदस्य असतो, फॅमिली मेंबर असं आपण त्याला म्हणतो. तर प्रत्येक फॅमिली मेंबरला तिथे विचारलं जातं की तुझं शिक्षण किती किंवा कोण किती शिकलं हे विचारलं जातं. म्हणजेच काय, त्याच्यावरून आपल्या भारत देशाची किंवा त्या एखाद्या एरियाची, एखाद्या गावाची, एखाद्या जिल्ह्याची, एखाद्या राज्याची ही लिटरसी पर्सेंटेज काढलं जातं. त्यासाठी ते विचारलं जातं आणि त्याच्यावरून तिथं तुमचं शिक्षणासाठी अजून काय पायाभूत सुविधा द्याव्या लागतात. ह्या सगळ्या गोष्टी तिथं बघितल्या जातात. जनगणनेमध्ये काय फक्त येऊन माणसं मोजली जात नाहीत. तर तिथला सगळा बॅकग्राऊंड डेटा हा कलेक्ट केला जातो. If education is the door of the economic, social and personal advancement, then literacy may very well be the key to the door and teacher stands as the gatekeeper to the doors. जर तुम्ही असं म्हणला की शिक्षण हे एक दरवाजा आहे कशाचा, आर्थिक, सामाजिक आणि वैयक्तिक सुधारण्यासाठी, तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही एक
की आहात की ज्याच्यामध्ये शिक्षक हा तुमचा गेट कीपर असेल की जे तुम्हाला तिथं त्या कीचा वापर करून तुम्ही ते डोअर ओपन करून त्यात समावेश व्हाल, म्हणजे इकॉनॉमिक, सोशल आणि पर्सनल ऍडव्हान्स मध्ये समाविष्ट व्हाल. सो वी सी द डेफिनेशन. एज्युकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एज्युकेटिंग, टीचिंग टू डेव्हलप द नॉलेज, स्किल अँड कॅरेक्टर ऑफ द स्टुडंट ऑर लर्नर. मीन्स व्हॉट? इन शॉर्ट, एज्युकेशन इज हेल्प फॉर ब्रिंगिंग a desirable change into the behavior of the student or the person. And that one is the most important process for future prospect based or career development or increase the standards of living. The education is the process of bringing desirable change. Desirable म्हणजे योग्य. आता डिझायरेबल तुम्ही जर म्हणला की वाईट रस्त्यानं जाऊ नका, चांगल्या रस्त्याने जा, म्हणजेच काय, तुम्हाला चांगल्या रस्त्याने जर गेलं तर चांगल्या पद्धतीने तुम्ही काय अंतर जाऊ शकाल, पण खराब रस्त्याने गेला तर अंतर जाऊ शकणार नाही. तुम्हाला खाच कळगे लागतील, तुम्हाला अडथळे निर्माण होतील, त्याच्यामध्ये तुम्हाला जखम होईल, दुखापत होईल, ऍक्सिडेंट होईल, बऱ्याच काही गोष्टी असतात. म्हणून त्याला आपण म्हणतो ब्रिंगिंग डिझायरेबल, योग्य चेंज, योग्य बदल घडवून आणणं. किंवा प्रोसेस ऑफ इम्पायरिंग और अक्वायरिंग नॉलेज, किंवा याच्यामध्ये आपल्याला नॉलेज घेणं, जी गोष्ट आपल्याला माहित नाही ती माहित करून घेणं, त्याला आपण नॉलेज म्हणतो, त्यात ज्ञान म्हणतो. किंवा हॅबिट्स थ्रू द इन्स्ट्रक्शन ऑर स्टडी, किंवा आपल्या सवयीमध्ये बदल करणं. तुम्ही जर गबाळ गाचाळ जर वागत असाल तर ते गबाळ गाचाळ न वागता चांगलं वागणं. तुम्हाला सांगितलं जातं की असं बसू नको, असं बस, असं चालू नको, असं चाल, असं बोलू नको, असं बोल, हे तुम्हाला सांगितलं जातं. वाईट गोष्टी आहे ते तुम्हाला निदर्शनास आणून देणं, त्याला आपण इन्स्ट्रक्शन म्हणतो ऑर द स्टडी. Education is the cheapest and most rapid and most reliable path to economic advancement under the present condition. आता सद्यस्थितीमध्ये शिक्षण हा अतिशय महत्वाचा घटक, हा आर्थिक आणि आपल्या प्रेझेंट सिच्युएशन मधला अतिशय महत्वाचा घटक आहे. सो नाउ वी स्टॉप हिअर, then we'll continue this one course in the next lecture. So if you have any queries, then ask me. If you have any require or if you any suggestion, then please say. कोणाला अशी काय अडचण आहे किंवा कोणाला अशा काय सूचना करायच्या आहेत का की जेणेकरून आपणाला याच्यामध्ये काही इम्प्रुव्हमेंट असेल किंवा याच्यामधून तुम्हाला बऱ्यापैकी त्या गोष्टी क्लिअर होतील किंवा अजून याच्यामध्ये काय चेंज करावं लागेल किंवा अजून टीचिंग मध्ये तुम्हाला काय गोष्टी समजत नाहीत, तर असं कोणाच काय असेल सजेशन, प्लीज शेअर नाव. लगेच शेअर करा की जेणेकरून आपल्याला त्या गोष्टी तिथं क्लिअर करता येतील. अशी कोणाची काय अडचण आहे का बाबा समजतच नाही, पुढे गेला हे होणारच आहे. म्हणजे शिक्षण किंवा आता शिकवत असताना 100% ग्रास्पिंग हे कोणाचंच होत नाही, किती हुशार असते. इथं 12वीचा जर तुमच्या बॅच मध्ये 90% जरी असला तर त्याला सुद्धा काही येत नाही, 10% त्याच्या डोक्यात शिरतं, बाकी सगळं वरनं जातं. ती फक्त कुठतर 4 पुस्तकं वाचतं, तेवढंच वाचून तेवढंच लिहितं, ते त्याला काय हुशार म्हणत नाहीत. तर ते लॉंग टर्म, जे तर तुम्ही म्हणताय की कमी मार्क पडलेल्यांचं नॉलेज हे लॉंग टर्म असतं, आणि जे जास्त मार्क पडलेले असतात ते शॉर्ट टर्म असतं, टेम्पररी माइंडेड असतात. ते म्हणजे ते मार्क मिळवण्यापुरताच अभ्यास करतात. आणि जे हुशार नसतात तर ते त्याचा लॉंग टर्म त्याचा युज करत असतात. तुम्ही बघा कधी जे गंड मुलं असतात किंवा 1-1 वर्ष 2-2 वर्ष नापास झालेले असतात, तर अशांचं जे काय मेमरी पॉवर असेल किंवा त्यांचं जे काय नॉलेज असेल, जेवढं घेतलंय ते स्ट्रॉंग घेतले. त्याचं हुशारांचं नसतं, जेवढं घेतलंय ते मार्कासाठी घेतले, बाकी कशासाठी नसते. ते मार्क पडले की परत त्याला काही विचारलं हे येतंय का, तर त्याला काय येत नसते, परत ती सीईटी मध्ये कुठतर अडकत बसते. मग तुम्ही बघितलं असेल की कॉम्पिटेटिव्ह जे एक्झाम असतात, एमपीएससी युपीएससी हा, किंवा ज्या तुमच्या स्टेट लेवलच्या ज्या वेगवेगळ्या एक्झाम असतात, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल की 1-1 वर्ष 2-2 वर्ष 10वी मध्ये फेल झालेले, आयुष्यामध्ये 3-4 गट्टांगळ्या खाल्लेले, असेच बऱ्यापैकी हायर किंवा जे मोठ्या बिग लेवल असतात तर त्या लेवलला तुम्हाला पोहोचलेले दिसतात. आणि जे अतिशय हुशार असतात किंवा काय म्हणत असतात तर ते कुठं हवालदार, कुठं कारकून, हे तुम्हाला असे बघायला मिळतील. तर त्यामुळे असं कोणी समजू नका की मी लय हुशार, मी लय गंड, अशा गोष्टी तिथं नगण्य आहेत आणि त्याच्यावरती कुणी जास्त लक्ष ठेवू नका. जस्ट बी केअरफुल रिगार्डिंग द रीडिंग आणि अंडरस्टँड ईच अँड एव्हरी टॉपिक. डोंट मेमराइज, डोंट रिमेंबर, म्हणजे याच्यामध्ये तुम्ही कुठल्याही घोकमपट्टी करू नका. फक्त मेमराइज करा, रिमेंबर लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करा, वाचा, लिहिण्याचा प्रयत्न करा. तोंडपाठ कोणी करू नका. तोंडपाठ करणं म्हणजे ऍग्रिकल्चरची डिग्री मिळवणं नव्हे. ऍग्रिकल्चर डिग्रीमध्ये तुम्ही जे काय सराउंडिंग एरियामध्ये ऍग्रिकल्चर ऍक्टिव्हिटी असतात किंवा आपल्या ऍग्रिकल्चर मधल्या ज्या गोष्टी असतात की ज्या तुम्हाला तिथं फोकस केले आहेत, तर त्याच्यावरती फक्त लक्ष केंद्रित करा, तेवढंच वाचा. कुणीही पाठांतर करू नका, त्याचा काही एक उपयोग होणार नाही, त्या पाठांतरानं काही एक येणार नाही.
फक्त त्या गोष्टी तुम्हाला समजण्यासाठी आता काय काय टेक्निकल पार्ट असतात तर त्या तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागतील. रीड अगेन अँड अगेन. तुम्ही म्हणता ना प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. लाईकवाईज यू मेक युअर प्रॅक्टिस रिगार्डिंग युअर एज्युकेशन रिगार्डिंग युअर नोट्स. ती प्रॅक्टिस करा, लिहिण्याचा सराव करा. आपल्याला प्रश्न आहे त्याचं उत्तर लिहिता येतं का एवढ्या गोष्टीचं चेक करा. इफ यू एनी सजेशन प्लीज शेअर इमिजिएटली. अदरवाइज आय एंड दिस टॉपिक. काय नसेल तर मी एंड करतो, असेल तर पटकन बोला. काय अडचण सर आहे ही का? पीडीएफ ग्रुपवर सेंड करायची म्हणजे तुम्ही नो नो शिकवल्यानंतर ते रिवाइज करतो. हेच तर आहे ना, हे मी करणार नाही लगेच. हे तर तुम्हाला एवढं स्पून फिडिंग होणार नाही बाळा. पीडीएफ मी लगेच सेंड करणार नाही, तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप देणार सगळं, पण लगेच काय देणार नाही. तुम्हाला थोडं कष्ट घ्या, ते बघितलं पाहिजे, समजलं पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही वही पेन वापरला पाहिजे. ही जर मी अशीच पीडीएफ दिली तर कुठतर तुझ्या आजच्या तारखेला कुठतर वर जाऊन पडणार, ती तू डाउनलोड कुठतर करून ठेवणार, ती तुला गावणार नाही. त्यामुळं पीडीएफ दिलं, स्पून फिडिंग केले की तुम्ही तेवढा पुरतच बाबा मी आज जगलो, आजचा दिवस जगलो. हे आजचा दिवस नाही जगायचं, पुढचे काही दिवस, बरेच दिवस जगायचं आहे. त्यामुळे तुम्हाला हे असं लगेच नाही मिळणार. तर त्या गोष्टी तुम्ही नमूद करून घेणं गरजेचं आहे. तर दिसतंय तुला, हे तुला नमूद करता आलं पाहिजे, ते लिहिता आलं पाहिजे, त्या लक्षात आलं पाहिजे. तर तुम्हाला तिथं टॉपिक झाल्यावर तुम्हाला दिलं जाईल. पण त्यासाठी तुम्हाला लगेच पहिल्या स्टेपलाच तुम्हाला देणं, हे कधी असं करू नका. इनिशियल स्टेजला हे तुम्हाला गोष्टी अपेक्षित नाहीत. तुम्ही त्या नोट्सचं काय काळजी करू नका, पण तुम्ही किती अलर्ट आहात म्हणजे तुम्हाला त्याच्यावरून लक्षात येते की बाबा आपण काय केल्यानं काय होत. थोडं तर तुम्ही एफर्ट्स घ्या. जरी घरी असला तर तुम्हाला त्या गोष्टी समजल्या पाहिजेत, जाणवल्या पाहिजेत, की तुम्ही त्या फील केल्या पाहिजेत. दुसरी काय अडचण आहे का सांगा? शिकवलेलं समजत नाही, पण त्याच्यामध्ये काय इम्प्रुव्हमेंट आहे? पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन वरती असणार आहे. हे फक्त मी तुम्हाला सिलेबस साठी हे केल्या, पण पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन वरती आपलं लेक्चर पूर्ण असणार आहे. त्याच्यामध्ये काय डेली काय तुमचे काय क्युरीज असतील तर ते तिथंच विचारा. त्याच्यामध्ये कुठलाही संकोच करू नका. आपण रिवाइज करू प्रत्येक टॉपिक, थोडाफार आपण त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट पॉईंट आपण रिवाइज करू, जेणेकरून तुम्हाला त्या लक्षात येतील. ओके, अजून कोणाला काय अडचण नसेल तर मी एंड करतो. सर तुम्ही ते लिहायला सांगितले ते कशात लिहायचे? मी आता देतो ना, ग्रुप तयार करतो, त्या ग्रुपवरती तुम्हाला तो सिलेबस टाकतो आणि ते ॲब्रिव्हिएशनच टाकतो तुम्हाला डायरेक्ट. आणि ते ॲब्रिव्हिएशन तुम्ही हुडकून लिहून काढायचे, एका वही घालायचे आपल्या एक्सटेन्शनला आणि ते वहीमध्येच लिहायचं ते. कारण असाइनमेंट असणार आहेत, तुम्हाला 10 मार्क द्यायचे आहेत. आता लॅबचे 10 मार्क तर ते काय असेच मिळणार नाहीत. मॅन्युअलचे आहेत 10 मार्क, ते असेच मिळणार नाहीत, तर ते लिहावं लागेल. तर ते तुम्हाला देतो, आधी ग्रुप तयार करतो, ग्रुपवरती तुम्हाला पडत जाईल ते. आपला एक्सटेन्शन 111 चा ग्रुप आहे ना, आहे का? त्याच्यावरच कंटिन्यू करू आपण, त्याच ग्रुपवर कंटिन्यू करू. ठीक आहे, त्याच्यावरच टाकतो तुम्हाला. ओके, चला एंड करू. ओके सर. ओके ओके सर.